Hello friends, welcome back. After such a long gap, I am here in my YouTube channel and I have thought of providing you some information about the language skills, the reading, types of writing, and these topics are very relevant in your B.Ed course as you will get to study these topics in your B.Ed, in your method subject, that is English or Assamese, and these topics are very essential in your B.Ed course, and you will find these topics in your language across curriculum paper also. So from my point of view, these topics are very important to get a good marks in the method subject and the paper, that is language across curriculum. So after such a long gap, I have been here and I'm thinking of that I should provide you the information on this topic so that you will, if you have some doubts or if you have some confusions, then you can go through my YouTube video and your doubts will be cleared. And here in this video, I shall give you the information in a bilingual form so that you all will understand, and I will try to speak both in English and in Assamese. As earlier, I used to give those B.Ed topics in both the language, that is Assamese and English. So deri nokore ami video to arambho koru. So what is language skills? The language skills are the abilities that allow an individual to communicate effectively. The language skills bilak hebu skills hoy jitu skills as an individual or as an person or thakile ki hoy teo nijor environment to ba nijor peers nijor teachers ami jitu other individual logot ami communicate koru amar jodi language skills to bahut bhal hoy na amar communication to bahut bhal hobo. To language skills amak he karne lage. Our language, there are 4 basic types of language skills, that is listening, speaking, reading and writing. The first of the language skills, amar 4ta important language skills ase aru ei 4ta amar saman thakibo lagibo, tetia he amar communication to effective hobo. The first to hoise ki listening. Listening to ki hoy ami jeta hunu amar communication, ami kotha kole je amar communication bhal hobo tenuka kotha nohoy. আমি যদি বেলেগ আনজন পার্সনে আনজন ব্যক্তি আমাক কি কৈ আছে আমি যদি হেতু ভালকে কথাটো শুনি নলও তেতিয়া আমি কেনেকৈ ৰেসপন্ড কৰিম. সপোজ তোমাক এটা কোনোবাই কিবা কোৱেশ্চন এটা সুধি আছে, তুমি কোৱেশ্চনটো ভালকৈ শুনা নাই, তো তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব যে কি আনসাৰ দিম, তোমালোকৰ কথা কবৰ কাৰণেও একো নাথাকিব না. তোমালোকে যদি এটেনশন দি কথাটো নুশুনা তুমি ৰেসপন্ড কি কৰিবা. তো ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিলছৰ ফাৰ্স্ট এণ্ড ফৰমোষ্ট স্কিল টু হয়, বেসিক স্কিল টু হয় লিসেনিং. আমি ফার্স্ট আমার শুনা স্কিল টু থাকিব লাগিব. আমি পার্সন জনৰ কথাখিনি ভালকৈ মনোযোগ দি শুনাৰ এটেনশন টু আমি দিব লাগিব. দেন দ্য নেক্সট ইজ স্পিকিং. আমাৰ লিসেনিং টু যদি আমি ভালকে কৰো আমি স্পিকিং টু ভালকে কৰিব পাৰিম. তো এটো এটা ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিলছ হয়. দেন ৰিডিং. ৰিডিং কৰিলে আমি কি হয়, আমি বহুতখিনি আমি ইনফৰমেশন পাও আৰু আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব, আমি ৰিডিং কৰিব লাগিব. কাৰণ আমাৰ ভোকাবুলাৰি ইনক্ৰিজ হ'ব. তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া ভোকাবুলাৰিটো ইনক্ৰিজ হ'ব, আমাৰ ভোকাবুলাৰি যেতিয়া ডেভেলপ হ'ব, তেতিয়া আমি কি হয়, আমি বহুত ধুনীয়াকে কথাবিলাক সজাই পৰাই ক'ব জানিব পাৰিম. দেন ৰাইটিং. ৰাইটিংটো কি হয়, আমি হয়তো এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ মনৰ ভাৱখিনি, ল্যাঙ্গুৱেজ মানে কি, ল্যাঙ্গুৱেজ মানেতো আমি জানো যে আমাৰ যিবিলাক শব্দৰে আমি নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, সেইটো হৈছে ল্যাঙ্গুৱেজ, সেইটো হৈছে ভাষা. তো ৰাইটিংটো কি হয়, আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি অৰেলি আমি নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, তেনেকুৱা নহয়, আমি লিখি কিনেও মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম. তো এজ এন পাৰ্সন যদি তেওঁৰ ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিলছ, গোটেইকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিলছ যদি তেওঁ ডেভেলপ হয় না, তেওঁ ধুনীয়াকৈ সোসাইটিখনৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰিব. এণ্ড দেন ৰাইটিং. রাইটিং হলেও আমার মনৰ ভাৱ, কিছুমান ৰাইটাৰ্ছ বিলাকে নিজৰ মনৰ ভাৱ বা সোসাইটিখনত কি হৈ আছে হেতুটো তেওঁ নিজৰ ৰাইটিং স্কিলছটো সহায়তে তেওঁ লিখি কিনে সোসাইটিখনত কি হৈছে কি হোৱা নাই তো এক্সপ্ৰেছ কৰে. তো আমাৰ নিজৰ কমিউনিকেশনটো আমি এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত ডিল কৰিবৰ কাৰণে, আমি এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব
কাৰণে আমাৰ কোনকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিলছ থাকিব লাগিব that is listening speaking reading and writing I think this is clear and then types of reading there are two types of reading that is intensive reading and extensive reading so intensive reading is that reading jot amar ki hoy ami jeta porhu na ami ekdom মনোযোগেৰে মানে যিমানখিনি নলেজ আছে আমি কি কি মিনিংস বিলাক ইন্টাৰপ্ৰেট কৰো বা ভোকেবুলাৰি টু সাউন্ড সেন্টেন্স ফৰ্ম টু কেনুকা হৈছে সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰ টু কেনুকা আমি যেতে গুটেখিনি নটিস কৰো হেতু হৈছে ইন্টেনসিভ ৰিডিং আমি যেটা মানে পুরা অ্যাটেনশন দিও ইচ এন্ড এভরি পয়েন্টত যেটা আমি অ্যাটেনশন দিও হেতুৱে হৈছে কি ইন্টেনসিভ ৰিডিং সাপোজ আমি এক্সামৰ কাৰণে পঢ়ি আছো তেতিয়া আমি কি কৰো ইন্টেনসিভ ৰিডিং কৰো কাৰণ আমি কনসেপ্টৰ গুটে ডিপাৰ নলেজ খিনি আমাক লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰো ইন্টেনসিভ ৰিডিং কৰো আৰু ইন্টেনসিভ ৰিডিং কৰিলে আমাৰ কি হয় ভোকেবুলাৰি ইনক্ৰিজ হয় দেন এক্সটেনসিভ ৰিডিং টু কি হয় এক্সটেনসিভ ৰিডিং টু আমি জাস্ট প্লেজাৰৰ কাৰণে পঢ়ো আমি ৰিডিং কৰি ভাল পাওঁ ৰিডিং ইজ মাই হবি দেন আমি কি কোনটো ৰিডিং কৰো এক্সটেনসিভ ৰিডিং তাত আমি ইমান vocabulary to ki ase iman vocabulary sentence structure ebilak monot na rakhu ami jitu mane amar bhal lagise pohi story to bhal lagise tetia amar hetu ki hoy extensive reading keteba story pohi bhal lagibo pare aru tat jodi ami ekdom vocabulary sentence structure or uporot gurutto di asu tetia mane ami intensive reading kori asu deeper knowledge to lobo jeta ami try koru tetia hoise intensive reading aru extensive reading to just ami information puar kane kiba ta information amak lage hetu information koba puar kane pohi asu ba amar nijor pleasure or kane pohi asu amar pohi bhal lage reading is my hobby etu jeta amar hoy tetia ami কোনটো ৰিডিং কৰো এক্সটেনসিভ ৰিডিং কৰো আৰু এক্সটেনসিভ ৰিডিংত কি হয় আমাৰ প্যাসিভ ভোকেবুলাৰি বিলাক ইনক্ৰিজ হয় কাৰণ আমি গম নোপোৱাকে যে আমি এটো ভোকেবুলাৰি আমাৰ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে হেকানে পঢ়ি আছো হেতু নকৰো আমি কিন্তু আমাৰ মাইন্ডত মানে আমি পঢ়োতে আমি পঢ়াৰ যেটা হ্যাবিট কৰি লও না তেতিয়া আমাৰ ভোকেবুলাৰিটো নিজে নিজে ইনক্ৰিজ হৈ থাকে আৰু সেলফ ষ্টাডিৰ হ্যাবিটটো আমাৰ হয় এক্সটেনসিভ ৰিডিং আৰু এক্সটেনসিভ ৰিডিংৰ যদি আমি এক্সাম্পল কব যাম আমি সাপোজ নভেলস পঢ়ি ভাল পাও কোনোবাই পোয়েট্ৰি পঢ়ি ভাল পায় কোনোবাই শৰ্ট ষ্টৰিজ পঢ়ি ভাল পায় হেবিলাক কিহৰ আন্ডাৰত আহি যাব এক্সটেনসিভ ৰিডিং যেটো আমাৰ আমি জাস্ট আমি প্লেজার বা ইনফরমেশনৰ কাৰণে আৰু সাপোজ নিউজপেপাৰ ৰিডিং টু আমি একদম ডিটেইল একদম চাইনা থাকো ন আমি জাস্ট এটা ইনফরমেশন যে দেশ বিদেশত কি হৈ আছে বা আমাৰ সাৰাউন্ডিং টু কি হৈ আছে জাস্ট নিউজ টু ডেইলি নিউজপেপাৰ আমি যেটা পঢ়ো হেতু আমাৰ কি হয় এক্সটেনসিভ ৰিডিং then silent reading and loud reading these are also one of the type of reading that is silent reading and loud reading the loud reading to ki hoy ami je horude ekdom গুটে একদম সিওরি একদম ডিঙি ফালি যে আমি পঢ়িছিলো হেতু হৈছিল লাউড ৰিডিং তো লাউড ৰিডিং টু আমাৰ কি হয় আমাৰ লাউড ৰিডিং টু আমাৰ প্রনাউন্সিয়েশন ভাল হয় আমাৰ ভোকেবুলারি ইনক্রিজ হয় ভোকেবুলারি সাইলেন্ট রিডিং অটো ইনক্রিজ হ'ব কিন্তু লাউড রিডিংত আমাৰ কি হয় আমাৰ প্রনাউন্সিয়েশন বহুত ভাল হয় আমাক যে মাহতে কৈছিলে যে জোৰকে পঢ় মই তেতিয়াহে গম পাম ভুলকে মাতিছনে শুদ্ধকে মাতিছ তো আমাৰ লাউড ৰিডিংত হেখিনি হেল্প হৈছিল আৰু আমি লাউড ৰিডিং টু কোনটো ক্লাসেছত কৰা জৰুৰী হয় হেতু হৈছে লোৱাৰ ক্লাসেস খিনি যেখিনি মানে আমাৰ প্ৰাইমাৰী ক্লাসেস হওক বা আপাৰ প্ৰাইমাৰী ক্লাসেস হওক লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী হ'ব পাৰে আপাৰ প্ৰাইমাৰী যেটো মানে স্কুল এজনক আমি সৰি ষ্টুডেন্ট এজনক আমি যেতিয়া স্কুল এখনত লৈ যাম তেতিয়াৰ পৰা আমি লাউড ৰিডিং টু কৰিব লাগে আৰু আফটাৰ স্কুল আমাৰ কোনটো হ্যাবিট ডেভেলপ হয় সাইলেন্ট ৰিডিংত মানে আমি কি কৰো জাস্ট আমি কনসেপ্ট লব ট্রাই করি ইমান সিওরি মাতি না থাকো কারণ আমার সেই যেতিয়া আমি হায়ার ক্লাস পাই যাও তেতিয়া আমার প্রনাউন্সিয়েশন খিনি বহুত খিনি ডেভেলপ হৈ যায় আৰু আমি ডাঙৰ ক্লাস পালে আমাৰ কি হয় সাইলেন্ট ৰিডিং কৰিলেহে আমি কনসেপ্ট বিলাক ভালকৈ বুজি পোৱা হয় তো সাইলেন্ট ৰিডিং টু কি হয় আমি যেতিয়া চকু ফুৰাই পঢ়ি যাও যে শব্দটো নামাটো আখৰ বিলাক আহিছে আমি চকু ফুৰাই এনেকে আমি মানে মাইন্ডত যেটা পঢ়ি থাকো মানে আখৰটো চাই আমি মাইন্ডত যেটা পঢ়ি থাকো মুখেৰে একো আৱাজ নকৰো হেতু হৈছে সাইলেন্ট ৰিডিং আৰু সাইলেন্ট ৰিডিং টু হায়াৰ ক্লাসেছৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় কাৰণ আমি যেটা বহুতখিনি কনসেপ্ট লব লাগে আৰু আমি তেতিয়া মাইন্ডটো মানে ৰিডিং কৰি লাউড ৰিডিং কৰি থাকিলে আমাৰ কি হয় মাইন্ডটো লাউড ৰিডিংটোত আমাৰ যাই থাকে আমি কনসেপ্টটো হয়তো কেতিয়াবা মাইন্ডত নাহিব পাৰে যে কি পঢ়ি আছো
পঢ়িটো আছো কিন্তু কি পঢ়ি আছো তেনেকুৱা হয় কিন্তু সাইলেন্ট ৰিডিং কৰিলে আমাৰ কি হয় আমি বস্তুটো কম্প্ৰিহেন্ড কৰি মানে বুজি যাব ট্ৰাই কৰি থাকো তো হেতু হৈছে সাইলেন্ট এন্ড লাউড ৰিডিংৰ ডিফাৰেন্স নামটোৰ পৰাই গম পোৱা যায় যে সাইলেন্ট ৰিডিং কি হয় লাউড ৰিডিং কি হয় দেন আমি তো ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিলস কেটা পঢ়িলো ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিলস কি আছিলে লিসেনিং স্পিকিং ৰিডিং ৰাইটিং ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিলসৰ আৰু দুটা ভাগত ডিভাইড কৰিব পাৰি হেতু হৈছে ৰিসেপ্টিভ স্কিলস এন্ড প্ৰডাক্টিভ স্কিলস তো ৰিসেপ্টিভ স্কিলসটো কি হয় যেতিয়া আমি কিবাটা আহৰণ কৰো লও আমি যেতিয়া লও হেতু হৈছে ৰিসেপ্টিভ স্কিলস যত আমি ৰিসিভ কৰো ইনফৰমেশনটো আমি যেতিয়া ৰিসিভ কৰো হেতু হৈছে ৰিসেপ্টিভ স্কিলস তো ৰিসেপ্টিভ স্কিলসত কি আহি যাব লিসেনিং এন্ড ৰিডিং লিসেনিং এন্ড ৰিডিং আহি যাব কাৰণ লিসেনিং কৰিলে আমি যেতিয়া মানুহ এজনৰ কথা শুনো যি কোনো বস্তু এটা আমি শুনো তেতিয়া আমি ৰিসিভ কৰি আছো ন ইনফৰমেশনটো আমি ৰিসিভ কৰি আছো সেইকাৰণে লিসেনিংটো কোনটো স্কিলসৰ আন্ডাৰত আহিব ৰিসেপ্টিভ স্কিলস দেন ৰিডিং কৰিলে আমি পঢ়ি থাকিলে আমি নিজে যেটা পঢ়ি থাকো আমি ৰিসিভ কৰি আছো বুকখন যি কোনো পিডিএফ হ'ব পাৰে বুকস হ'ব পাৰে তো আমি যেতিয়া আমি বস্তুটো পঢ়ি থাকো তেতিয়া আমি কি কৰি আছো ৰিসিভ কৰি আছো না ইনফৰমেশন কিনি তো সেইকাৰণে ৰিডিং টু কি হৈ যাব ৰিসেপ্টিভ স্কিলসৰ আন্ডাৰত আহি যাব আৰু এতিয়া যে তোমালোকে মোৰ কথাখিনি শুনি আছা তো তোমালোকে কি কৰি আছা লিসেনিং কৰি আছা আৰু তোমালোকৰ এতিয়া কোনটো স্কিলস ইউজ হৈ আছে লিসেনিং স্কিলসটো ইউজ হৈ আছে আৰু লিসেনিং স্কিলসটো কোনটোৰ আন্ডাৰত আহিব ৰিসেপ্টিভ স্কিলস দেন প্ৰডাক্টিভ স্কিলস যত আমি প্ৰডিউস কৰো আমি ইনফৰমেশন খিনি ললো তাৰ পিছত আমাৰ নিজৰ যিখিনি আছিল সেইখিনি কলো মানে বেলেগক আন এজন পাৰ্সনক আমাৰ ইনফৰমেশন খিনি দিলো আৰু সেই আনজন পাৰ্সনৰ তেতিয়া কোনটো স্কিলস হ'ব ৰিসেপ্টিভ স্কিলস হ'ব কিন্তু আমি কোনটো কৰি আছো প্ৰডিউস কৰি আছো তো প্ৰডাক্টিভ স্কিলসটো আমি কি কৰো প্ৰডিউস কৰো তো প্ৰডাক্টিভ স্কিলস কি হ'ব স্পিকিং আৰু ৰাইটিং আমি স্পিকিং কৰিলে কি নিজৰ ইনফৰমেশন খিনি বেলেগক দি আছো আমি প্ৰডিউস কৰি আছো তো হেতু কাৰণে স্পিকিংটো কি হ'ব প্ৰডাক্টিভ স্কিলস দেন ৰাইটিংত আমাৰ নিজৰ যিখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লগা থাকে স্পিকিংত আমি নিজৰখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰো সেইকাৰণে প্ৰডাক্টিভ স্কিলস ৰাইটিংত আমাৰ নিজৰ কিবা এটা ক'বলে আমি কিবা এটা ফিল কৰিছো এটো ক'ব লগা আছে আমাৰ মই মানে অৰেলি ক'ব পৰা নাই মই ৰাইটিংৰ যেটো মিডিয়াম হয় হেতুৰে ক'ব ট্ৰাই কৰিছো তো নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰি আছো নিজৰ থটছখিনি প্ৰডিউস কৰি আছো তো হেতু কি হৈ যাব ৰাইটিং স্কিলস যদি আমি লিখি কৰি আছো আৰু সেইকাৰণে আমি যেহেতু প্ৰডিউস কৰো ৰাইটিংত তো ৰাইটিংটো সেইকাৰণে কোনটোৰ আন্ডাৰত আহি যাব প্ৰডাক্টিভ স্কিলসৰ আন্ডাৰত আহি যাব then types of writing ki hoy guided writing and free writing useful in developing the skill of writing in lower classes students to guided writing to amar kuntu samoyot mane helpful hoy jitu amar lower classes bilak jitu amar horu class bilakot ami ki koru guided writing to use koru jate ami students or vocabulary বা sentence লিখা structure এবলা কাম যাতে আমি ইনক্রিজ কৰিব পাৰো হেতুৰ কাৰণে এক্সপান্ড কৰিব পাৰো হেতুৰ কাৰণে আমি গাইডেড ৰাইটিং ইউজ কৰো গাইডেড ৰাইটিং কি হয় আমি স্কুলত যেনেকৈ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দি দিয়ে দেন পিকচাৰ কম্পোজিশন কেটামান পিকচাৰ্স দিলে এই পিকচাৰ্স কেটা ডেসক্ৰাইব কৰা এই পিকচাৰ্স কেটা কি আছে তোমালোকে এটা নিজৰ সেন্টেন্স বনোৱাছোন তেনেকৈ আমি কৰা হয় ন তো হেতু হৈছে কি গাইডেড ৰাইটিং যাতে আমি কিহতে ইমানখিনি লোৱাৰ ক্লাসেসত ইমান ইমাজিন কৰি লিখাটো ইমান পসিবল নহয় হিহঁতৰ কাৰণে হয়তো ইমাজিন কৰি লব কিন্তু ভালকৈ সকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যেহেতু হিহঁতৰ লাৰ্নিং ষ্টেজ হয় আৰু সেইখিনি টাইমত হিহঁতৰ ভোকেবুলাৰি ইমান এক্সপান্ড নহয় তো আমাৰ কি হয় সেইকাৰণে লোৱাৰ ক্লাসেসত আমি কি কৰো গাইডেড ৰাইটিং দিয়া হয় সাপোজ শৰ্ট ষ্টৰী কিবা এটা লিখিব দিছো আমি হিহঁতক লোৱাৰ ক্লাসেস বিলাকত তেতিয়া কি হয় আমি কৰো ন যে হিন্ট এটা দিও মানে আউটলাইন ষ্টৰী লিখিব দিলে আউটলাইন বিলাক দিয়ে তাৰ পিছত সেই আউটলাইন খিনিৰ পৰা এটা ষ্টৰী লিখিব দিয়ে হেতু হৈছে গাইডেড ৰাইটিং আৰু যদি আমি আউটলাইনটো নিদিও তোমালোকৰ ইমাজিন কৰি এটা ষ্টৰী লিখা হেতু কোনটোৰ আন্ডাৰত আহি যাব ফ্ৰী ৰাইটিংত মানে একো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাথাকে তোমালোকৰ যেনেকৈ ইচ্ছা সাপোজ টপিকটো হয়তো ধৰি দিব পাৰে যে এটো টপিক হয় তোমালোকে এটো টপিকৰ ওপৰত লিখা তেনেকৈ একো মানে গাইড কৰাৰ কাৰণে যে আউটলাইন এটা দিব হিন্ট এটা দিব তেনেকুৱা নাথাকে আৰু হয়তো কেতিয়াবা টপিক নিদিবও পাৰে যে তোমালোকে নিজৰ এটা মেমৰেবল ইনসিডেন্ট লিখা সাপোজ তোমালোকৰ কৰবাত ফুৰিব গৈছিলা হেতু লিখা হেবিলাক যদি আমি ক তো হেতু কোনটোৰ আন্ডাৰত আহি যাব ফ্ৰী ৰাইটিং আৰু ফ্ৰী ৰাইটিংটো আমাৰ মেইনলি আমাৰ যিবিলাক হায়াৰ ক্লাসেস হয় তাতে ইউজ কৰা হয় আৰু গাইডেড ৰাইটিংটো লোৱাৰ ক্লাসেসত ইউজ কৰা হয়
So this is all for today, and I hope this is clear, and I will come with new videos in my YouTube channel. There is a long gap, I know. बहुत এটা দীঘলীয়া গ্যাপ হৈ গৈছিলে, বাট মই যিমান পাৰো উইকলি টু এটা ভিডিও দিব ট্ৰাই কৰিম. সো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল, এণ্ড ইফ ইউ ফাউণ্ড দিছ ভিডিও হেল্পফুল, দেন give a thumbs up, and thank you. Bye bye.